خاصہ ہے یقین پیدا کرنا، ہمارے یقینوں کے بگڑنے کا اور ایمان کے ذوق کا جو اصل بنیادی سبب ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، مسلمان کی محنت اور مسلمان کی دعوت میں سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا نکل جانا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے دلوں سے کلمہ اخلاص نکلا ہوا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، دعوت کا خاصہ ہے یقین پیدا کرنا۔ ایسا فرماتے تھے جس چیز کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو اس کو بصیرت تبلیغ کرو۔ بصیرت تبلیغ کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اپنی محنت کو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کا اخلاص اور اس کا یقین حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت کو صحابہ کے طریقے پر لاؤ۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس زمانے میں تو مسلمان اس کو اہمیت ہی نہیں دیتا کہ ایمان بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والوں تم ایمان لاؤ۔ صحابہ کرام کو حکم دیا آپ نے کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت سے۔ میرے بزرگ دوستو عزیزو، اس محنت کا بنیادی مقصد اپنے اور سارے عالم کے انسانوں کے یقینوں کو بدلنا ہے، اور یقین کی تبدیلی یہ صرف ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ایمان کی حقیقت کو مانگنا بھی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ صرف اس کے لیے دعا کافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام ایمان کو اللہ سے مانگا کرتے تھے اور مصنون دعاؤں میں اللہ سے ایمان مانگا گیا ہے۔ اللہم انی اسألک ایمان یباشر قلبی، اللہم انی اسألک ایمان لا یرتد، ایمان کو مانگا گیا ہے مصنون دعاؤں میں۔ لیکن مسلمان یہ نہیں جانتا کہ ایمان کو سیکھنے کا اور ایمان کی پختگی کا اور ایمان میں زیادتی کا طریقہ محنت کیا ہے۔ بس مجھے عرض کرنا ہے وہ ضروری، صحابہ کرام باوجود ہے کہ ایمان کی چوٹیوں کو پہنچے ہوئے تھے، وہ غیر کا مشاہدہ اس طرح کرتے تھے جس طرح ہم مشاہدات کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہ فرمایا حضرت حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حارث، عرب کا فلزم کہ تمہارے لیے غیر مشاہد تو ہو گیا ہے، مگر اس پر جمے رہنا کہ ایمان مومن کے اندر سے اتنا آسانی سے نکل جاتا ہے جسے پہلے والے کتے کو اتار دیا جائے۔ صحابہ کرام باوجود کہ ایمان کی چوٹیوں کو پہنچے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی وہ حکم تھا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہو۔ مجھے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے سبھی کام کرنے والوں سے، ایمان کے سیکھنے کو مستقل کام سمجھو اور ایمان کے سیکھنے کو صحابہ کے طریقے پر لاؤ۔ وہ طریقہ یہی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو جتنے مسجد سے باہر کے پھیلے ہوئے مادی نقشے ہیں جہاں اللہ کے غیر سے ہونے کو بولا جاتا ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کو سنا جاتا ہے، اللہ کے غیر سے ہونے کو سوچا جاتا ہے اور اللہ کے غیر سے ہونے کا عقیدہ اور اس کا یقین دل میں بیٹھتا ہے، وہاں کے ماحول سے ایمان والوں کو اٹھاؤ اور مسجدوں میں ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہمارے گشت اور ملاقاتیں جس کو مسجد کی 2.5 گھنٹے کی محنت کہنے لگے ہیں، یہ محنت باہر کی محنت مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے ہے۔ یہ میں مقام پر صحابہ کا گشت، یہ میں صحابہ سے نقل کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام مسجد نبوی میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور ملاقاتیں کرتے مسجد میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر جمع کرنے کے لیے۔ دیکھو میری بات یاد رکھنا، مسجد میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجد میں جمع کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتے۔ عبداللہ بن رواحہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب، تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا معمول یہ تھا کہ یہ ایک سے دو سے ملاقات کرتے اور کہتے خود بنا، اٹھو ہمارے ساتھ، تعال بنا، آؤ ہمارے ساتھ، اجلس بنا، دیکھو ہمارے ساتھ مسجد میں کچھ دیر کے پر ایمان لے ہمیں۔
میرے بزرگ دوستوں عزیزوں، یہ بات ہم سب سمجھ لیں اچھی طرح کہ ہماری ملاقاتیں صحابہ کی نقل ہے. صحابہ کرام کا خود معمول تھا کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو مسجد میں لاتے تھے. ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم گشتوں کے ذریعے ہر ایمان والے سے ملاقات کریں، ہر ایمان والے کو دعوت دیں اور اس کو خوشامد کر کے مسجد کے فضائل بتلا کر اس کو اس کے ماحول میں لے آویں. خوب مسجد کے فضائل بتلاؤ. مسجد کی طرف قدم اٹھانے والے کو اللہ رب العزت 5 طرف سے اکرام فرماتے ہیں، اس پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کو راحتیں عطا فرماتے ہیں، اس کو اس طرح سے گزارنے والے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کرنے والے ہیں اور اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہونے والے ہیں. یہ 5 وعدے حدیث میں کیے ہیں اور اللہ نے 2 وعدے قرآن میں کیے ہیں کہ مسجد کے آباد کرنے والوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دوں گا اور مسجد کے آباد کرنے والوں کو ہدایت عطا فرماؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. ہدایت عطا کروں گا مسجد کے آباد کرنے والوں کو اور اس کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دوں گا. میرے محترم دوستوں، ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے کہ جو مسجد کی طرف قدم اٹھائیں دین کی کسی بات کو سیکھنے کے لیے یا دوسروں کو سکھلانے کے لیے مسجد کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک کامل حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس طرح بھی اسناد کر رہا کہ ایمان کے سیکھنے کا محنت کیا ہے، طریقہ کیا ہے. وہ طریقہ محنت یہ ہے کہ ان گشتوں کے ذریعے جتنے مسجد سے باہر کے ماضی نقشے ہیں ان نقشوں سے لوگوں کو نکالیں اور مسجد میں ایمان سیکھنے کے عنوان پر مسجدوں میں لا کر جمع کریں. اب مسجد کی جماعت کا کام یہ ہے کہ کوئی مسجد کی جماعت اپنی مسجد کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہ چھوڑے. مسجد کے اندر 2-3 ساتھیوں کو مسجد میں چھوڑ دو اور باقی ساتھی ملاقاتیں کر کے ہر ایمان والے کو مسجد میں آنے پر آمادہ کریں. جو مسجد میں آ جائیں اصل بات تو مسجد کے ماحول میں ہونی چاہیے. تشکیل اجتماعی ماحول چاہتی ہے، اصل بات مسجد کے ماحول میں ہونی چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نئے آنے والے وفود کو مسجد میں رکھتے اور تقریب جو سب سے زیادہ سخت اسلام کے بارے میں آپ نے ان کو مسجد میں رکھا. جب وہ آئے تو ان کو مسجد میں رکھا اور فرمایا صحابہ کرام سے کہ میں نے ان کو مسجد سے رکھا ہے تاکہ اعمال مسجد ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں. جب ایک کافر کا دل اسلام کے لیے نرم ہو سکتا ہے مسجد کے ماحول سے، تو ایک مسلمان دین کے لیے تیار نہیں ہو سکتا مسجد کے ماحول سے. مسجد فرشتوں کے نزول کی جگہ ہے. حدیث پاک میں جو فرمایا ہے کہ ایمان ذکر کے حلقوں کو فرشتے آسمان تک ان طور سے گھیر لیتے ہیں. یہاں ذکر کے حلقوں سے اللہ کے احکامات، اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کے تذکرے مراد ہیں. ذکر کی مجلس سے مسجد کے اندر ایمان کی مجلس سے مراد ہیں جس میں اللہ کے احکامات، اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور جنت و دوزخ کے تذکرے ہوں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں یہ سارے کام کیے جائیں، اس کو ایمان کا حلقہ کہتے ہیں. اس کو ہی ذکر کا حلقہ کہا جاتا ہے. ذکر کا حلقے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تذکرے کے حلقے جس میں اس کے احکامات اور اس کی صفات اور اس کی قدرت اور اس کی بڑائی، اس کی عظمت، یہ سارے تذکرے اس میں شامل ہیں. اس حلقے کو فرشتے آسمان تک اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. اس کے لیے میں اس کی حد کرا کہ مسجد میں جمع کرو، کیونکہ فرشتوں کا اپنے پروں سے گھیر لینا حلقے کو اس کی مسجد کی شرط کے ساتھ ہے. کیونکہ حدیث میں صراحت ہے کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر مختلف زبان، مختلف رنگ، مختلف قوموں کے لوگ جب ایک حلقے میں جمع ہو کر اللہ کے تذکرے کرتے ہیں تو فرشتے آسمان تک اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر ایسے حلقہ لگا ہوا دیکھ کے فرمایا کہ کاش تم وہ آسمان کا دروازہ دیکھ لیتے جو ابھی کھلا ہے اور اللہ رب العزت تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں اور فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہے ہیں کہ دیکھو میرے بندوں کو کہ وہ مسجدوں میں ایمان کے رقم قائم کر کے میرے تذکرے کر رہے ہیں. میرے دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، دیکھو میرے تاکید چڑھاؤ، اپنے کام کو رسم اور رواج سے بچاؤ، اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. یہ دیکھو صحابہ نے ایمان سیکھنے کے لیے کیا کیا ہے.
اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. دیکھو میری بات یاد رکھو، رواج کا تقاضا ہوگا دین وہاں پہنچائے جہاں مسلمان ہے. اس زمانے میں دین آرات اور اسباب کے ذریعے ساری دنیا میں نشر کیا جا رہا. اللہ تعالیٰ نے دین کے پھیلنے کا جو ضابطہ قرار دیا ہے وہ مسلمان دین کو عملی طور پر لے کر پھرے، اس کو اللہ نے ضابطہ بنایا ہے. اگر یہی طریقہ دین کے پھیلنے کا ہوتا تو انبیاء علیہ السلام ان نشر و اشاعت کے آلات اور اسباب کے زیادہ حقدار ہوتے. اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور صحابہ کرام کو لمبے لمبے سفروں پر، ابراہیم علیہ السلام جتنا لمبا سفر ہوا کہ ہندوستان کے حدود سے گزرے ابراہیم علیہ السلام اپنے سفر میں، بلکہ بعض صحابہ کا جو گزر ہندوستان سے ہوا ہے جو روایتوں میں ملتا ہے، بعض صحابہ کا گزر ہندوستان سے ہوا ہے جو روایتوں میں ملتا ہے. اس لیے دوستوں بےحد سزا تھا کہ رواج کا تقاضا ہوگا دین وہاں پہنچا دے جہاں مسلمان ہے. نہیں، دیکھو صحابہ کی سنت یہ ہے کہ ملاقاتیں کر کے اپنے ماحول میں لاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کی دعوت دی اور یہ فرمایا کہ ہمارے پاس مدینے میں آنا. ایک جنگل میں ایک بھیڑیے نے ایک چرواہے کی دعوت دی اور دعوت بھیڑیے نے کہا چرواہے سے کہ مدینے وغیرہ چلے جاؤ. وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو انبیاء کے واقعات سنا رہے ہیں. اپنے ماحول میں لانا تربیت ہے. میں نے جو عد کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نئے والوں کو مسجد میں رکھتے تھے. چور نے چوری کی تو آپ نے اس کو مسجد میں رکھا اور فرمایا صحابہ سے کہ میرے کو مسجد سے رکھا ہوا ہے چور کو تاکہ اس دل میں چوری کی ضرورت پیدا ہو جائے اعمال مسجد کی وجہ سے. بس خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ مسجد میں ایمان سے حلقے قائم کرنا، اور دیکھو یہ بھی یاد رکھنا ہے ایک بات کہ ایمان کے حلقے مسجد میں قائم کرنے سے ایمان بڑھا کرتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے، ترجمان السنہ میں پڑھیو اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے ثابت کیا ہے اس کو کہ ایمان کے حلقوں سے ایمان ترقی کرتا ہے. اور اس نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا عمل بطور دلیل کے نقل کیا ہے کہ وہ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور لوگوں سے ملاقاتیں کر کے کہتے اجلس بنا دو من ساعت، آپ ایسا ہمارے ساتھ مسجد میں تھوڑی دیر کی پر ایمان لے آئے. بس میں نے مختصر طور پر کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اخراج اور اس کی حقیقت کو حاصل کرنے کا صحابہ کا طریقہ آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. اپنے کام کو سنت کی طرف لاؤ. رواج چاہے گا کہ بات وہاں پہنچا دو جہاں مسلمان ہے. دعوت چاہے گی دعوت دے کے وہاں لاؤ جہاں مسجد کے ماحول میں جہاں اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اس طرح میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا اخراج حاصل کرنے کی جو عملی ایمان کو سیکھنے کا صحابہ کرام کا عملی طریقہ ہے وہ یہ ہے. آپ خود ہی دیکھیں روایتوں میں حیات الصحابہ خود پڑھا کرو، اس سے پتہ چلے گا کہ حضرت نے ایمان کے سیکھنے کو صحابہ کرام سے کس طرح نقل کیا ہے اور ایمان کے سیکھنے کا مسجد سے کیا تعلق ہے. میرا محترم دوست بزرگوں বলে যে দাওয়াতওয়ালা মেহনত মানে এটা এরকম যে দাওয়াতওয়ালা মেহনতের বৈশিষ্ট্যই হলো দিলের ইয়াকিন পয়দা করে, দিলের মধ্যে ইয়াকিন পয়দা করে। দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যই হলো ইয়াকিন পয়দা করা। যে কোনো জিনিসের দাওয়াত দিবে তার ইয়াকিন মানুষের অন্তরের মধ্যে পয়দা হবে। তো যদি সে কলমার দাওয়াত দেয় সেই কলমার দাওয়াতের দ্বারা কলমার ইখলাস তার অন্তরে আসবে এবং কলমার হাকিকত তার অন্তরের মধ্যে পয়দা হবে। ঈমানকে দিলের ভিতরে ঢুকাইবার জন্য, ঈমানের হাকিকত দিলে হাসিল করার জন্য এবং সত্যিকার ঈমান যেটা দিলের মধ্যে থাকে সেটাকে হাসিল করার জন্য ঈমানের দাওয়াত এটাই হলো রাস্তা। কারণ যখন ঈমানের দাওয়াত দিবে তো ঈমানের মধ্যে একটা হাকিকত পয়দা হবে, ঈমানের হাকিকত তার অন্তরের মধ্যে ঢুকবে। তো দাওয়াতের রাস্তায় মানুষের ইয়াকিন পয়দা হয়। বাইরের যে কোনো জিনিসের দাওয়াত দিবেন আপনি তো ওই জিনিসের ইয়াকিন অন্তরের মধ্যে পয়দা হয়ে যাবে। যদি আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের দাওয়াত দেওয়া হয়, কলমার দাওয়াত দেওয়া হয় তো কলমার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হবে। এই দাওয়াতের বৈশিষ্ট্যই হলো যে
যে কোনো জিনিসের দাওয়াত দেওয়া হবে তো সেই জিনিসের ইয়কিন তার অন্তরের মধ্যে পয়দা হবে। সেই জন্য কলমার দাওয়াত দিতে হবে। যত কলমার দাওয়াত দিব তত দিলের ভিতরে এই কলমার হাকিকত বসবে এবং এই কলমার ইখলাস আমাদের হাসিল হবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে এই কলমা, যে এই দাওয়াত, যে কলমার হাকিকতকে হাসিল করার জন্য এটা এরকম না যে আমরা যেরকম মনে চাইল সেরকম করলাম, রেওয়াজি ভাবে আমরা মেহনত করলাম। বলে রেওয়াজ থেকে আমাদের এই মেহনতকে বাঁচাইতে হবে, বরং আমাদের এই মেহনতটাকে সুন্নত মোতাবিক করতে হবে। সাহাবাদের জীবনী থেকে দেখতে হবে যে কিভাবে তারা এই ইমানের হাকিকতকে হাসিল করার জন্য দাওয়াতের মেহনত করতেন। বলে যে ভাই তাদের সুন্নত, তাদের তরিকা তো এটাই ছিল যে দাওয়াতের জরিয়াতে মানুষকে মসজিদের মধ্যে একত্র করতেন। এই জন্যই আমাদের গাছটা, যেটা আমরা গাছ করি মসজিদের বাইরে, তো মসজিদের বাইরে এই গাছের উদ্দেশ্য এটা যে আমরা মানুষকে, ইমানওয়ালাদেরকে, কলমাওয়ালাদেরকে তাদেরকে দাওয়াত দিয়ে মসজিদের পরিবেশের মধ্যে নিয়ে আসবো। মসজিদের পরিবেশে মসজিদে আনার জন্যই মানুষকে ইমানের, মানুষকে দাওয়াত দেওয়া এবং মানুষের খোসামত করা, মানুষের মধ্যে গাস্ত করা, তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা, সেখানে তাদেরকে মসজিদের ফাজাইল শোনাই, মসজিদের ফজিলত আমরা শোনাই যে মসজিদের কি ফজিলত আছে। ওই ফজিলত যখন শুনবে সে, মসজিদের মধ্যে যে লাভ মসজিদে আসার, এই লাভের কথা যখন শুনবে তো সে মসজিদে আসতে তৈরি হবে। বাহিরের মোলাকাতের মধ্যে, সাক্ষাতের মধ্যে মসজিদের লাভ শোনাই মানুষকে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মসজিদের লাভ হাদিসে পাকের মধ্যে বলা হয়েছে ওই যে আল্লাহ তাআলা পাঁচ রকমে একজন মসজিদে আনেওয়ালাকে ইকরাম আর সম্মান করেন। হাদিসের মধ্যে 5টা ফজিলত আসছে। একটা হলো যে আসবে আল্লাহ তাআলা বলেন আমি তার উপরে রহমত নাযিল করব এবং তার দিলের ভিতরে আমি শান্তি আর প্রশান্তি তার দিলের মধ্যে আমি দান করব এবং তাকে পৌঁছানোর উপর দিয়ে দ্রুত গতিতে আমি তাকে পার করে দিব এবং তাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতে দাখিল করবেন এবং আল্লাহ তাআলা তার উপরে রাজি এবং সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। এই 5টা পুরস্কার ওই লোকের জন্য যে মসজিদের দিকে আসতেছে, মসজিদে আসতেছে, মসজিদে বসতেছে। আবার যে হাদিসে পাকের মধ্যে এই কথাও আসছে, বলে যে মসজিদের দিকে যে কদম উঠবে, যে কদম মসজিদের দিকে উঠবে তার প্রত্যেকটা কদমে আল্লাহ তাআলা তাকে কবুল হজের সওয়াব দেবেন। তো মানুষকে মসজিদে আসার জন্য দাওয়াত দিই, মসজিদে নিয়ে আসি। বাইরের মোলাকাতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এটাই যে তাকে মোলাকাত করে, তাকে বুঝায় শুনে, তাকে মসজিদের নাম বাতায়, তাকে মসজিদে নিয়ে আসি। 5টা তো হাদিসের মধ্যেই আসছে যে 5 রকম পুরস্কার আল্লাহ তাআলা তাকে দিবেন, যেটা আগে বলা হলো। এমনি ভাবে কোরআনের মধ্যেও আল্লাহ তাআলা 2টা ওয়াদা রাখছেন। এক হলো তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয় পয়দা করে দিবেন এবং দুনিয়া এবং আল্লাহ তাআলার যত সৃষ্টি আছে এই সমস্ত সৃষ্টির আল্লাহ তাআলা ভয় তার দিলের ভিতর থেকে বের করে দিবেন। এক, আল্লাহ তাআলার ভয় আর খাশিয়াত তার অন্তরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা পয়দা করে দিবেন, যে কিনা মসজিদকে আবাদ করে। এবং দ্বিতীয় হলো আল্লাহ তাআলা তাকে হেদায়েত দিবেন। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলার ভয় অন্তরের মধ্যে পয়দা হওয়া আর আল্লাহ তাআলা সব জিনিসের, সব মখলুকের ভয় তার অন্তর থেকে দূর হয়ে যাওয়া, এটা তো মসজিদে বসার দ্বারা হাসিল হবে। এই জন্য মসজিদের দিকে লোকদেরকে নিয়ে আসি। আমের মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন, তাদের আমলও এটাই ছিল যে লোকদেরকে গাস্ত করে, লোকদেরকে বুঝে শুনে মসজিদে নিয়ে আসতেন আর তাদেরকে বলতেন যে আসো মসজিদে বসি আর এখানে কিছু সময় আমরা আমাদের রবের উপরে ঈমান আনি। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত, সাহাবাদের তরিকার সঙ্গে মিল হলো এটাই যে মসজিদের মধ্যে ঈমানের মজলিসকে কায়েম করা, মসজিদের বাইরে মোলাকাত করে মানুষকে মসজিদে নিয়ে আসা, মসজিদের সঙ্গে মসজিদে নিয়ে এসে বসানো। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মসজিদের পরিবেশের মধ্যে যখন আসবে তো তার দিল নরম হয়ে যাবে
এবং আমলের পরিবেশে যখন সে বসবে তো একজন ঈমানওয়ালার দিল আমল করার জন্য তৈরি হয়ে যাবে এবং আমলের জন্য তার দিল নরম হয়ে যাবে। কারণ এটা এই মসজিদটা হলো আমলের পরিবেশ। এই জন্যই মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা হাদিসের মধ্যে যেটা আসছে বলে যে মসজিদের মধ্যে যে ঈমানের মজলিস হবে, জিকিরের মজলিস হবে, সেই জিকিরের মজলিসকে ফেরেশতারা আসমান পর্যন্ত ঘেরাও করেন। এই মজলিসের জন্য শর্ত হল আল্লাহ তাআলার ঘরের মধ্যে থেকে কোন ঘরের মধ্যে এই জিকিরের মজলিস হয়। আর জিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য এখানে ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তিনি বলতেছেন এখানে জিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য শুধু জিকির করা নয়, বলে এখানে জিকিরের উদ্দেশ্য হল প্রচলিত যে জিকির সেটা নয়, বরং এখানে জিকিরের দ্বারা উদ্দেশ্য হল যে ভাই আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা এবং আল্লাহ তাআলার আহকামাত, আল্লাহ তাআলার হুকুমের কথা, এইগুলি আলোচনা যে মজলিসে হয় সেটাই জিকিরের মজলিসের দ্বারা উদ্দেশ্য হল ওই মজলিস। যে মজলিসে ঈমানের কথা হবে আল্লাহ তাআলার উপরে এবং আল্লাহ তাআলার কুদরতের কথা হবে, আল্লাহ তাআলার ভরতের কথা হবে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম আহকাম এটার জন্য শেখার জন্য পরে যে মজলিস কায়েম হবে ওই মজলিসকেই জিকিরের মজলিস বলা হয়েছে। এই জিকিরের মজলিসের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো এই মজলিস। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত, যখন মসজিদের মধ্যে এরকম মজলিস কায়েম হবে তখন এই মজলিসের বলে যে এই মজলিসকে ফেরেশতারা ঘেরাও করে নেয় এবং আসমান পর্যন্ত এই মজলিসকে আসমান পর্যন্ত ফেরেশতারা ঘেরাও করে নেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জমানায় এইরকম মজলিসই মসজিদের মধ্যে কায়েম হইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার ঘর থেকে বের হয়ে দেখলেন সাহাবাদের হালকা মসজিদের মধ্যে তারা ঈমান শিখতেছেন, দ্বীন শিখতেছেন, দ্বীনের আহকাম শিখতেছেন। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এসে বললেন, তোমরা যদি দেখতে আজ এই প্রথম আসমানের দরজা আল্লাহ তাআলা খুলছেন, এক দরজাকে আল্লাহ তাআলা আজ এই প্রথম খুলছেন এবং যে দরজা দিয়ে তোমাদেরকে দেখতেছেন এবং তোমাদেরকে নিয়ে ফেরেশতাদের মধ্যে গর্ব করতেছেন। তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যখন মসজিদের মধ্যে তালিমের হালকা লাগে এবং যেখানে দ্বীন শিখানো, ঈমান শিখানো, আল্লাহ তাআলার আজমতের কথা, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা যে মধ্যে বলে যে ওই মসজিদকে নিয়ে আল্লাহ তাআলা গর্ব করে। এই জন্য সাহাবাদের জিন্দেগি থেকে ঈমান শিখার পদ্ধতিটাকে আমাদের নিতে হবে। এরকম নয় যে আমার যেমন মনে চাইল তেমন করলাম, যেরকম যে আসলে ওরকম একটা কিছু করলাম না। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ঈমান শিখার জন্য সাহাবাদের পদ্ধতিকে নিতে হবে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমান শিখার যে তরিকা বাতাইছে সেই তরিকা ঈমান শিখার জন্য সেই তরিকাকে অবলম্বন করতে হবে। আমাদের এই মেহনতের যে প্রধান জিনিসই হলো এটা যে সাহাবাদের জিন্দেগি থেকে আমরা ঈমানকে নেই। মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মসজিদের পরিবেশে যখন ঈমানের হালকা লাগবে তোমার যে ঈমান বাড়তে থাকবে, ঈমান বৃদ্ধি পাইতে থাকবে। ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার কিতাবের মধ্যে এক শিরোনাম এটা তিনি কায়েম করছেন যে ঈমানের মজলিসের দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর এটার দলিল হিসাবে, প্রমাণ হিসাবে তিনি হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আমলকে নকল করছেন। বড় বড় সাহাবা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হযরত মুআয ইবনে জাবাল, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, এরকম বড় বড় সাহাবারা তারা লোকদেরকে মসজিদে নিয়ে আসতেন এবং মসজিদে ঈমানের মজলিস কায়েম করতেন, আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা আলোচনা করতেন। তো ওর দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পাইত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফিরদেরকে কাফের প্রতিনিধি দল আসছে তো তাদেরকে, অথবা কাফের বন্দী, তাদেরকে মসজিদের মধ্যে রাখতেন। সকিফ কবিলা যারা ঈমানের ব্যাপারে, ঈমানের বিপরীতে তারা অত্যন্ত শক্ত ছিল, কিছুতেই তারা ঈমান কবুল করতে রাজি হতেছিল না। যখন তাদের প্রতিনিধি দল আসছে তো তাদেরকে মসজিদের মধ্যে রাখছেন। এমনি ভাবে একটা চোর চুরি করছে তাকেও মসজিদের মধ্যে রাখতেছেন। তো বলে যে কেন? এই জন্য যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি এই সকিফ কবিলার প্রতিনিধি দলকে যারা এখনো ইসলাম কবুল করে নাই
তাদেরকে আমি মসজিদে রাখছি এই জন্য যে মসজিদের পরিবেশ এবং মসজিদের আমার দ্বারা তাদের দিল ইসলামের জন্য যেন নরম হয়ে যায়। কারণ তাদের দিল অত্যন্ত শক্ত ইসলাম কবুল করার ব্যাপারে, তারা ইসলাম কিছুতেই কবুল করবে না। তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে মসজিদের পরিবেশে রাখছেন যাতে তাদের দিল নরম হয়ে যায়। একটা কাফেরের দিল যদি মসজিদের পরিবেশের মধ্যে থাকার কারণে ইসলামের জন্য নরম হয়ে যায়, তো একজন ঈমানওয়ালা কলমাওয়ালা সে মসজিদের মধ্যে যখন বসবে তো তার দিল কেন নরম হবে না? তার দিলও আল্লাহ তাআলার হুকুমকে কবুল করার জন্য নরম হয়ে যাবে, তার ঈমান বৃদ্ধি পাবে, তার ঈমানের মধ্যে শক্তি হাসিল হবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ বলেন যে ভাই বাহিরের যে মোলাকাত এবং সাক্ষাৎ গাছ ইত্যাদি বলে যে এগুলি বাহিরি কথা শেষ করার জন্য নয়, বাইরে লোকদেরকে ঈমান বুঝাইবার জন্য নয়, বরং তাদেরকে গাস্ত করে এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসা এবং মসজিদের হালকার মধ্যে আনার জন্যই বাইরে গাস্ত করা, এবং আসল হালকা তো মসজিদের মধ্যেই হবে, মসজিদের মধ্যেই ঈমানের হালকা বসবে। তো এই কথা বলেন যে সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওনাদের সিরতকে আমরা দেখি, ওনাদের জীবনীকে দেখি যে তারা তো ঈমান শিখছিলেন। আমরা তো ঈমান শিখার প্রয়োজনই অনুভব করি না, আমরা তো মনে করি ঈমান আবার শিখবো কি। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তারা কামিল দরজার মুমিন হওয়া সত্ত্বেও তাদের ঈমান একেবারে ঈমানের চূড়ায় পৌঁছা সত্ত্বেও তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ঈমান শেখার জন্য হুকুম করতেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু আমিনু, যে হে ঈমানওয়ালারা তোমরা ঈমান আনো। এই আয়াত সর্বপ্রথম তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাযিল হয়েছে যখন কিনা সাহাবাদের যুগ ছিল। তো এই ঈমানওয়ালাদের দ্বারা উদ্দেশ্য তো সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ছিলেন, অথচ সাহাবাদের ঈমান, তাদের ঈমান একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছছিল, তারপরেও তাদেরকে বলা হয়েছে যে তোমরা ঈমান আনো। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বলতেছেন যে তোমরা তোমাদের ঈমানকে তাজা করতে থাকো, তা না হলে এই ঈমান মানুষের ভিতর থেকে এরকম ভাবে বের হয়ে যায় যেরকম নাকি মানুষ তার পরনের কাপড়কে খুলে নেয়, মানুষ তার জামা খুলে শরীর থেকে আলাদা হয়ে যায় জামা, বলে যেরকম অনায়াসে জামা খুলে মানুষ শরীর থেকে আলাদা করে ফেলে, ঠিক এরকম অনায়াসে মানুষের ভিতর থেকে তার ঈমান বের হয়ে যায় এবং তার ঈমান তার থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের জন্য মেহনত শিখাইছেন এবং ঈমানকে নতুন করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। কাদেরকে? সাহাবাদের মতো লোকদেরকে, যারা কিনা ঈমানের চূড়ায় পৌঁছছিলেন। তো আজ তো মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ আমরা ঈমান শেখার প্রয়োজনই মনে করি না, অথচ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমানকে তারা শিখছেন। ঈমানকে তাজা করার জন্য তাদেরকে হুকুম করা হয়েছিল যে তোমরা তোমাদের ঈমানকে তাজা করতে থাকো, এবং তারা ঈমানকে তাজা করার পদ্ধতি তাদের এটাই ছিল যে লোকদেরকে বাইরের পরিবেশ থেকে, যেখানে কিনা গায়রুল্লাহ আল্লাহ তাআলা সব জিনিসের আলোচনা হয় এবং ওইটার কথা শোনা হয় আর ওইটার ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হয়, টাকা পয়সার ইয়াকিন, বাইরে এটার আলোচনা হইতেছে, দোকানদারি, ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, এইগুলির আলোচনা মসজিদের বাইরে হইতেছে, বাইরের পরিবেশের মধ্যে গায়রুল্লাহর কথা আলোচনা হইতেছে। আর এই গায়রুল্লাহর আলোচনার দ্বারা গায়রুল্লাহর ইয়াকিন দিলের ভিতরে, বিশ্বাস দিলের মধ্যে পয়দা হইতেছে। এই জন্যই মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ মসজিদ হলো আল্লাহর ঘর, মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসা, এইখানে এই মাহল এবং এই পরিবেশের মধ্যে এইখানে যখন আল্লাহ তাআলার কথা শুনবে তো আল্লাহ তাআলা ইয়াকিন দিলের মধ্যে পয়দা হবে, আল্লাহর উপরে ঈমান তার দিলের ভিতরে মজবুত হবে এবং এইটা শক্তিশালী হবে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ মানুষকে বাইরের মোলাকাত এবং সাক্ষাতের দ্বারা তাদের ওই পরিবেশ থেকে, যে পরিবেশে গায়রুল্লাহর ইয়াকিন পয়দা হইতেছে, সেই পরিবেশ থেকে তাকে উঠাইয়া নিয়ে আসতে হবে এবং তাকে মসজিদে আসতে হবে। উনি বলেন এই কথা যে আমরা যখন বাইরে কাজ করব তখন মসজিদকে একবারে খালি ছেড়ে না যাই, যে মসজিদে কোনো আমলই নেই, না দু চারজনকে মসজিদের মধ্যে ঈমানের মজলিস কায়েম করায় দিই, তালিমের হালকা কায়েম করায় দিই, আর বাকি সাথীরা, মসজিদের বাকি সাথীরা মসজিদের বাইরে গাস্ত করে লোকদেরকে
ওই মসজিদের যে ইমানের হালকা, তালিমের হালকা, বলে যে ওইখানে লোকদেরকে নিয়ে আসি বাইরে থেকে গাছ করে করে। এরকম যেন না হয় যে ভাই সবাই গাছতে চলে গেল, মসজিদ একবারে খালি করে চলে গেল না, মসজিদে কয়েকজনকে ইমানের হালকায় বসাই, তালিমের হালকা তাদেরকে জমাই, এবং বাইরে লোকদেরকে বাকি সাথীরা গাছ করে করে বাইরে থেকে লোকদেরকে উঠায়া মসজিদের পরিবেশে নিয়ে আসি। তো এই মসজিদের পরিবেশে আনার জন্যই মসজিদের ফাজাইল মানুষকে শুনাইতে হবে, মসজিদের ফজিলত শুনায় শুনায় তাদেরকে মসজিদে আনতে হবে। এবং এইভাবেই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন ঈমানকে শিখছেন। আমাদের এই মেহনতকে সাহাবাদের মেহনতের সঙ্গে মিলাইতে হবে, তাদের মধ্যেই মেহনত করতে হবে। তো আমাদেরকে আমাদের মেহনতের মধ্যে রেবাকি তরিকা নয়। মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গনি বলেন কথা যে ইমানওয়ালা হরকত করবে, তার ইমান অন্যের কাছে পৌঁছাবার জন্য সে তার জানমাল খরচ করে অন্যের কাছে পৌঁছবে, অন্যের কাছে যাবে। এটা নয় যে ইমানের কথা প্রচার মাধ্যমের দ্বারা বিভিন্ন রকমের আধুনিক প্রচার মাধ্যম তৈরি হয়েছে, তো ওই সমস্ত প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে আমরা মানুষকে ইমান পৌঁছায় দিলাম, যে যেখানে আছে সেখানে বসে বসে সে ইমানের খবর পেয়ে গেল এই প্রচার মাধ্যমের দ্বারা। এটা সাহাবাদের তরিকা নয়, নবী পয়গম্বরদের তরিকা নয়। যে নবী পয়গম্বররাও এরকম করতে পারতেন, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এই সমস্ত প্রচার মাধ্যম দিতে পারতেন, তারা ওই সমস্ত প্রচার মাধ্যমের মাধ্যমে যা বর্তমানে হইতেছে, প্রচার মাধ্যমগুলি যা আমরা দেখতেছি, তো বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে যারা আজ মানুষ দ্বীনের কথা, ইমানের কথা প্রচার করতেছে, যে যেখানে আছে সেখান থেকে সেখানে নিজের জায়গায় বসে বসেই ওই প্রচার যন্ত্রের দ্বারা সে তার ওই ইমানের কথা শুনে নিতেছে, দ্বীনের কথা শুনে নিতেছে। এইভাবে দ্বীন জিন্দা হয় না, এভাবে ইমান মানুষের দিলের মধ্যে আসে না। এটা কোনো পদ্ধতি নয়, এটা রেওয়াজি জিনিস। বরং সাহাবাদের জিন্দেগি, নবী পয়গম্বরদের মেহনতকে দেখতে হবে যে তারা ইমানের কথাকে নিয়ে যেখানে মানুষের বসতি আছে, যেখানে মানুষ আছে তাদের কাছে যাইতেছেন। তো আমাদের তো ওই তরিকা ইখতিয়ার করতে হবে যে আমরা যে আল্লাহর রাস্তায় বের হব, আল্লাহর রাস্তায় যাব, এটা এই জন্যই যে মানুষের কাছে পৌঁছা, মানুষের কাছে যাওয়া। এই নয় যে মানুষ নিজ নিজ জায়গায় থাকলো আর আমি প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষকে ইমানের কথা শুনাই দিলাম, বরং নিজে জানমাল খরচ করে মানুষের কাছে পৌঁছা। এটাই নবী পয়গম্বরদের তরিকা এবং পদ্ধতি। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইনদেরকে তাদেরকে এইভাবে সারা দুনিয়াতে তাদেরকে জমাত বানায় বানায় পাঠাইছিলেন। বলে বলেন সাহাবাদের জমাত তো এই ভারত উপমহাদেশ এই পর্যন্ত সাহাবাদের জমাত পৌঁছছিল, যে তারা এইখানে ইমানের দাওয়াতকে নিয়ে আসছিলেন। অথচ তারা সেই আরবে মদিনায়, মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, মদিনায় বসবাসকারী, আরবে বসবাসকারী সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন দুনিয়ার কোনায় কোনায় তাদের জমাত গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জমাত বানায় বানায় পাঠাইছেন ইমানের দাওয়াত নিয়ে। আজ ওই মেহনতি এখন জিন্দা করার জন্য বলা হতেছে যে ভাই নিজের জান মাল নিয়ে সাহাবারা যেরকম মানুষের কাছে গেছিলেন, এরকম ভাবে আমাদেরও জমাতবন্দি হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছা, মানুষের কাছে পৌঁছা। যেরকম সাহাবারা সুদূর আরব থেকে ভারত উপমহাদেশ পর্যন্ত পৌঁছছিলেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলেন যে তিনি এই ভারত উপমহাদেশের উপরেই তিনি এই ইমানের দাওয়াত নিয়ে গেছেন, এই কথা ইতিহাসের মধ্যে আছে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নবী পয়গম্বরদের এবং সাহাবাদের তরিকা তো এটাই যে ইমানের দাওয়াত নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছা, মানুষের কাছে যাওয়া। এটা নয় ইমান শিক্ষার পদ্ধতি, ইমান প্রচারের পদ্ধতি এটা নয় যে প্রচার মাধ্যমের দ্বারা মানুষের কাছে ইমানের কথা পৌঁছায় দিলাম আর মানুষ নিজ জায়গায় বসা সে ওই প্রচার মাধ্যমের দ্বারা নিজে সে ইমানের কথা শুনে নিল। এতে ইমান জিন্দা হবে না, এতে হেদায়েত আসবে না, এতে দিন জিন্দা হবে না। মেহনতের তরিকা নবী পয়গম্বরদের তরিকার সঙ্গে মিলতে হবে। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তাদের তরিকার সঙ্গে
এই মেহনতের তরিকা মিলতে হবে। এই জন্যই বলে যে এই মেহনতের তরিকা এটাই যে নিজের জান মাল নিয়ে আল্লাহ রাস্তায় বের হওয়া, মসজিদের পরিবেশে বসে মানুষদেরকে সাক্ষাৎ করে, মানুষের সঙ্গে ব্যস্ত করে করে মানুষকে মসজিদের মধ্যে নিয়ে আসা। হায়াতুস সাহাবা বলতে বলছেন যে মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহমতুল্লাহ আলী যে হায়াতুস সাহাবা লিখছেন, তো সেখানে তিনি লিখছেন যে মসজিদের মধ্যে কি আমল করতেন সাহাবারা, মসজিদ কেন তারা বানাইতেন, তো ওই মসজিদ বানাইবার কারণ এবং মসজিদে তাদের কি আমল হতো, কি মেহনত তারা মসজিদের মধ্যে করতেন, ওই হায়াতুস সাহাবার মধ্যে আছে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ বলেন যে মসজিদের পরিবেশের মধ্যে গাছের দ্বারা মানুষকে, মসজিদের পরিবেশে গাছের দ্বারা মানুষকে নিয়ে আসা এবং এখানে ইমানের আলোচনার মাধ্যমে তাই ইমানের কথা বলা, আল্লাহ আজমত আজুদের কথা বলা, আল্লাহ তাআলার আহকামাতের কথা বলা, এদের দ্বারা মানুষের ধীরে ধীরে ইমান বৃদ্ধি লাভ করবে, যেমন ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলী বলছেন।